بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ حج اسلام کا 5واں رکن اور امت مسلمہ پر اللہ کی ایک فرض عبادت ہے۔ ہر مسلمان کی یہی دعا ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار اسے بیت اللہ کی حاضری نصیب ہو۔ اس مقدس سفر کو آسان اور یادگار بنانے کے لیے عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس لائے ہیں ہمارا عزیزیہ پیکج 40 دن کے لیے صرف 4,99,000 روپے میں، شفٹنگ اجیاد پیکج 40 دن کے لیے صرف 5,80,000 روپے، ڈیلکس شفٹنگ پیکج 6,50,000 روپے، وی آئی پی شفٹنگ 20 دن کے لیے 7,50,000 روپے، اسپیشل وی آئی پی نان شفٹنگ 20 دن کے لیے 10,50,000 روپے۔ حج کے دوران ہمارے تمام گروپس کا قیام اولڈ مینا میں ہوگا، تو انتظار کیسا؟ اپنی سیٹ آج ہی لاک کرے صرف 51,000 روپے دے کر۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، اے سی بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری۔ گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی، 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ HGO آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز۔ ڈائمنڈ پیکیج VVIP کیٹیگری A، پلیٹینم پیکیج VVIP کیٹیگری A، گولڈ پیکیج VIP کیٹیگری B، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری D۔ گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ۔ حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026۔ اپنے حج کا سفر گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجئے۔ گولڈن ٹریولز، بیسائیڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ بنگلہ دیش میں ایک اور اسٹوڈنٹ لیڈر کو گولی مار دی گئی، صورتحال اور بگڑی، انڈیا مخالف جذبات میں اضافہ۔ دہلی میں سفارتی موجودگی گھٹائیں گے، بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ نے کیا اعلان۔ شیخ حسینہ نے کہا یونس حکومت انڈیا مخالف جذبات کو شہ دے رہی ہے۔ بنگلہ دیش سے چھپ کر لوٹنے والے سرود نواز شیراز خان نے کہا کوئی انڈین محفوظ نہیں، نارتھ ایسٹ کی ریاستوں میں چوکسی بڑھا دی گئی۔ ماسکو میں ایک اور فوجی جنرل کار بم دھماکے میں ہلاک، رشین عہدیداروں نے یوکرین کی فوج کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ حماس اور حزب اللہ ہتھیار نہیں چھوڑیں گے تو فوجی کارروائی کرنی چاہیے، امریکی سینیٹر لنزی گراہم نے اسرائیل میں دیا مشورہ۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج اور یہودی آباد کاروں کے حملے، 10 فلسطینی زخمی، غازہ میں 4 جاں بحق۔ عاصم منیر کو سعودی عرب کا سب سے بڑا قومی ایوارڈ پیش، پاک سعودی تعلقات کی نزدیکیوں کا اظہار۔ بونڈائی حملہ آوروں نے کئی مہینوں تک منصوبہ بندی کی تھی، آسٹریلین عہدیداروں نے کیا خلاصہ۔ اراولی پہاڑی سلسلے پر سپریم کورٹ کے ڈیفینیشن سے تنازع، راجستھان میں کئی جگہ مظاہرے، احتجاجیوں اور پولیس میں جھڑپیں۔
ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے بات بنگلہ دیش کی۔ بنگلہ دیش میں ایک اور اسٹوڈنٹ لیڈر کو گولی ماری گئی، جس سے پہلے سے تناؤ بھرا ماحول اور خراب ہو گیا ہے۔ حال ہی میں جولائی بغاوت کے لیڈر عثمان ہادی کی ہلاکت کے بعد بڑے پیمانے پر گڑبڑ کے واقعات پیش آئے تھے اور انڈیا کے سفارتی دفتر، سیاستدانوں کے گھروں پر حملے کیے گئے تھے، سڑکیں بند کر دی گئی تھی اور موب لنچنگ کا واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ ابھی بنگلہ دیش ان واقعات سے سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ ایک اور اسٹوڈنٹ لیڈر محمد مطلب سکدر کو کھلنا ضلع میں سر میں گولی ماری گئی۔ یہ واقعہ پیر کو 11:15 بجے دن پیش آیا۔ اسٹوڈنٹس کی تنظیم نیشنل سٹیزنز پارٹی کے آرگنائزر سیف نواز نے بتایا کہ سکدر سینٹرل آرگنائزر ہیں اور کھلنا ڈویژن کے کنوینر ہیں۔ وہ پارٹی کے ایک اہم پروگرام کی تیاری کر رہے تھے جب یہ حملہ کیا گیا۔ ان کے سر کی بائیں طرف گولی ماری گئی اور انہیں ایک ہاسپٹل میں شریک کیا گیا اور ان کی حالت نازک ہے۔ بنگلہ دیش میں 12 فروری کو الیکشنز ہونے والے ہیں۔ پچھلے ہفتے عثمان ہادی کی ہلاکت کے بعد سے بنگلہ دیش بارود کے ڈھیر پر ہے۔ ان واقعات کے بیچ انڈیا بنگلہ دیش تعلقات بھی اپنی نچلی سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ ایک دن پہلے انڈیا نے اپنا ویزا اپلیکیشن سینٹر بند کر دیا تھا۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ توحید حسین نے کہا کہ ڈھاکہ صورتحال مزید بگڑنے پر نئی دہلی میں اپنی موجودگی گھٹانے پر غور کرے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ بنگلہ دیش سفارتی تعلقات کی سطح گھٹائے گا۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے الزام لگایا کہ بنگلہ دیش کی عارضی یونس حکومت مخالف انڈیا جذبات کو شے دے رہی ہے۔ ایک ای میل انٹرویو میں شیخ حسینہ نے کہا کہ بعض انتہا پسند انڈیا سے نفرت کے ماحول کو جان بوجھ کر پیدا کر رہے ہیں اور یونس حکومت اسے شے دے رہی ہے، ہوا دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا بنگلہ دیش آپسی تعلقات میں بگاڑ عبوری حکومت کی کارروائیوں اور بیان بازیوں کا نتیجہ ہے۔ شیخ حسینہ نے سلیگوڑی کوریڈور کے بارے میں بنگلہ دیشی لیڈرز کے بیانات کو غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک قرار دیا۔ سلیگوڑی کوریڈور اس تنگ راستے کو کہتے ہیں جو انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان ہے، جسے عام زبان میں چکن سنیک کہا جاتا ہے۔ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان جمعرات کو بنگلہ دیش واپس لوٹنے والے ہیں۔ اس بات کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ وہ 17 سال بعد بنگلہ دیش واپس آئیں گے۔ انہیں خالدہ ضیاء کا سیاسی جانشین سمجھا جاتا ہے۔ بتایا گیا کہ وہ بنگلہ دیش واپسی کے بعد ووٹر کی حیثیت سے رجسٹریشن کرائیں گے۔ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء ان دنوں کافی بیمار ہیں۔ طارق رحمان 2008 سے ملک سے باہر ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ وہیں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ وقت بنگلہ دیش کی جیل میں بھی گزارا تھا کیونکہ انہیں کرپشن کے کیس میں سزا سنائی گئی تھی۔ انڈیا نے بنگلہ دیشی میڈیا میں دہلی کے بنگلہ دیش ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج کے بارے میں غلط رپورٹ کو رد کر دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے دہلی میں بتایا کہ صرف مٹھی بھر احتجاجیوں نے کچھ دیر کے لیے ہائی کمیشن کے باہر احتجاج کیا۔ دوسری طرف بنگلہ دیش کے عہدیداروں نے اسے سیکیورٹی بریچ کا معاملہ قرار دیا۔ بنگلہ دیش میں حالیہ عرصے میں انڈیا کے خلاف جذبات میں کافی اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر پچھلے سال جولائی کی بغاوت کے بعد شیخ حسینہ کے انڈیا فرار کے بعد سے ایسے جذبات سینٹیمنٹس میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ عثمان ہادی کے جنازے میں انڈیا کے خلاف نعرے لگائے گئے تھے اور نفرت کا اظہار کیا گیا تھا۔ بنگلہ دیش کے موجودہ حالات بنگلہ دیش کی سوچ میں بنیادی تبدیلی کا اشارہ دیتے ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں بنگالی آئیڈینٹی پر اب اسلامی شناخت حاوی ہو رہی ہے۔ کئی سیاستدانوں نے حالیہ عرصے میں انڈیا کے خلاف بیانات دیے ہیں۔ بنگلہ دیش میں انڈیا کی 7 نارتھ ایسٹ ریاستوں کو ملا کر گریٹر بنگلہ دیش بنانے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ سمجھا جا رہا ہے کہ بعض بیرونی طاقتیں جیسے پاکستان کی ISI بنگلہ دیش میں کافی ایکٹیو ہے۔ بنگلہ دیش کے حالات کی وجہ سے انڈیا کی نارتھ ایسٹ کی ریاستوں میں چوکسی بڑھا دی گئی ہے۔ آسام کے چیف منسٹر ہیمنتا بسوا سرما نے کہا کہ ریاست میں ہائی الرٹ ہے۔ سرما نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر ظلم ہوا ہے، انہیں زندہ جلایا گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں فی الحال جن کی حکومت ہے وہ نارتھ ایسٹ انڈیا کو بنگلہ دیش میں ملانے کی بات کر رہے ہیں۔ سرود نواز شیراز علی خان نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش میں کوئی انڈین محفوظ نہیں ہے۔ انہوں نے 4 کنسرٹس میں حصہ لینے کے لیے بنگلہ دیش کا دورہ کیا تھا لیکن انہیں اپنی پہچان چھپا کر فرار ہونا پڑا۔
रशिया के एक फौजी जनरल मॉस्को में कार बम धमाके में हलाक हो गए हैं। रशियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बताया कि लेफ्टिनेंट फानिल सर्वनोव पीर की सुबह एक बम धमाके में हलाक हो गए। 56 साल सर्वनोव ऑपरेशन ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के चीफ थे। धमाके के बाद वो बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उन्हें मुर्दा करार दिया गया। उन्होंने चेचेनिया जंग में अहम किरदार अदा किया था। इसके अलावा सीरिया में फौजी ऑपरेशंस की भी उन्होंने क़यादत की थी। सदर व्लादिमीर पुतिन को फौरी इस हलाकत के बारे में बताया गया। जब से फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन जंग शुरू की है, कई आला फौजी ओहदेदारों को मॉस्को में हलाक किया गया है। यूक्रेन के ओहदेदारों ने कहा है कि इस हमले का ताल्लुक यानी रशिया की ओहदेदारों ने कहा है कि इस हमले का ताल्लुक यूक्रेन की स्पेशल फोर्स से हो सकता है। जारी इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को शुरुआत करते मिडल ईस्ट की खबरों से। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि अगर हमास और हिजबुल्लाह हथियार नहीं छोड़ेंगे तो उनके खिलाफ फौजी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमास गाजा में अपनी पकड़ को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। रिपब्लिकन सेनेटर ने इसराइल का दौरा करते हुए ये बात कही। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये ज़रूरी है कि हम फौरी एक मंसूबा तैयार करें, हमास को एक टाइम लाइन दें। अगर आप चाहें तो मैं डोनाल्ड ट्रंप को हमास को ख़त्म करने के लिए इसराइल की मदद के लिए राज़ी कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत लंबी और सख्त जंग है। अगर आप उस वक्त तक जीत नहीं सकते जब तक आप हमास से नहीं निपटेंगे और हमास को निहत्ता नहीं करेंगे। उन्होंने हिजबुल्लाह से भी हथियार छुड़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए फ़ौजी कार्रवाई करनी चाहिए। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे में फायरिंग करते हुए 10 फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी कर दिया। यहूदी आबादकारों ने भी मगरबी किनारे में हमले किए और फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया। इसराइली सिपाहियों ने मगरबी किनारे के कई इलाक़ों में हल्ला बोला। ईस्ट जेरूशलम में भी कार्रवाइयाँ की गईं। इस कार्रवाई के दौरान कई घरों को गिराया गया। मकामी लोगों ने एहतजाज भी किया। बाज़ जगहों से यहूदी आबादकारों के हमलों की खबरें मिली हैं। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। हमास ने यहूदी बस्तियों के फैलाव और उन्हें कानूनी हैसियत देने की हालिया कार्रवाइयों की मजम्मत की है। यहूदी आबादकारों की बड़ी तादाद ने मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की। हनुका त्यौहार के आखिरी दिन दर्जनों यहूदी आबादकार मगरबी गेट से मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए। गाज़ा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। ताज़ा हमलों में 5 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। खान यूनिस में इसराइली टैंकों से अंधाधुंध फायरिंग की गई। इसराइल 10 अक्टूबर को जंगबंदी पर अमल शुरू होने के बाद से मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सऊदी अरब का सबसे बड़ा कौमी अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ती हुई नज़दीकियों का इजहार है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब का दौरा किया। सऊदी वज़ीर दिफा प्रिंस खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद से उन्होंने मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने आपसी ताल्लुकात के कई मामलों पर बातचीत की। सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के हुक्म से उन्हें किंग अब्दुल अजीज़ मेडल फॉर एक्सेलेंट क्लास पेश किया गया। इस मौके पर आसिम मुनीर ने खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी लीडरशिप का शुक्रिया अदा किया। ऑस्ट्रेलिया के ओहदेदारों ने कहा है कि बॉन्डाई हमला आवरों ने कई महीनों तक हमले की मंसूबाबंदी की थी। इस हमले में 15 लोग मारे गए थे और दर्जनों जख्मी हुए थे। ये वाक़या 14 दिसंबर को पेश आया था। 24 साला नदीम अख्तर पर जुमला 59 इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जिनमें कत्ल के 15 इल्ज़ाम शामिल है। इस हमले के दौरान नवीद कबाब साजिद अकरम पुलिस की गोली से मारा गया था, जिसका ताल्लुक हैदराबाद से है। पुलिस ने हमले की मंसूबाबंदी की तफसील बताते हुए कई वीडियोज़ और दस्तावेज़ात का हवाला दिया। कहा गया कि ये लोग दाइश आइसिस की आइडियोलॉजी से मुतासिर थे और उन्होंने फिलिपाइन में उस जगह का दौरा किया था जहां पर आइसिस का असर बढ़ता जा रहा है। इस हमले के बाद से ऑस्ट्रेलिया में गन लॉज में तब्दीलियों की कोशिशें शुरू हो गई हैं। ईरान ने कहा है कि इसराइल झूठे ऑपरेशंस की एक लंबी तारीख रखता है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने तेहरान में कहा कि ऐसे कई वाक़यात और मिसालें सामने आ चुकी हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के ओहदेदारों की एक मीटिंग 4 शंबे को होगी, जिसमें जंग रोकने के बारे में बातचीत की जाएगी। कंबोडिया की वज़ारत दिफा ने इल्ज़ाम लगाया कि थाईलैंड ने F-16 जेट्स का इस्तेमाल किया है। हालिया अर्से में दूसरी बार थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान फ़ौजी झड़पें हुई हैं।
इंडिया और न्यूजीलैंड ने कामयाबी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंजाम तक पहुंचा दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड पीएम क्रिस्टोफर लक्सम ने यह ऐलान किया। मोदी ने कीवी प्राइम मिनिस्टर से टेलीफोन पर बातचीत की। लक्सम ने इस साल मार्च में इंडिया का दौरा किया था। दोनों लीडर्स ने इस बात से इत्तेफाक किया कि 9 महीने के रिकॉर्ड वक्त में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंजाम तक पहुंचाया गया। इससे दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान बिजनेस दोगुना हो जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान पार्टनरशिप नई बुलंदियों को छुएगी। मोदी ने कई शोबों में न्यूजीलैंड की तरफ से $20 बिलियन के इन्वेस्टमेंट को वेलकम किया। मोदी ने कहा कि इंडिया की बासलाहियत नौजवान, हरकियाती स्टार्टअप इकोसिस्टम और सुधार पर मबनी मईशत मजबूत बुनियादें हैं। मोदी ने उम्मीद ज़ाहिर की कि दोनों मुल्क खेलकूद, तालीम और तहजीब जैसे शोबों में ताउन को बढ़ाएंगे। माहौलियाती तंजीमों और सियासी कारकुनों ने राजस्थान में कई जगह मुजाहरे करते हुए अरावली पहाड़ी सिलसिले की हिफाजत पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नए डेफिनेशन को मंजूर किए जाने के बाद एक तनाज़ा पैदा हुआ है। उदयपुर, जोधपुर, अलवर और सिखर में एहतजाज किया गया। उदयपुर में पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान झड़पें हुई। कांग्रेस कारकुनों और अलग अलग ग्रुपों के कारकुनों ने नारे लगाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अहदेदार अरावली पहाड़ी सिलसिले या पहाड़ी रेंज की हिफाजत यानी कानूनी हिफाजत को कमज़ोर कर रहे हैं। करनी सेना और मकामी ग्रुप्स भी एहतजाज में शामिल हुए और सुप्रीम कोर्ट में मंजूर डेफिनेशन को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अगर ये मुतालबा मंजूर नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। एक एहतजाजी ने अवाम और जंगलाती ज़िंदगी पर उसके असरात का मसला उठाया। उन्होंने सवाल किया कि अगर इस पर अमल किया गया तो बेघर लोग और जानवर कहाँ जाएंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वज़ारत माहौलियात, जंगलात और माहौलियाती तब्दीली की एक रिपोर्ट की सिफारिशात को मंजूर किया था, जिसमें अरावली पहाड़ी सिलसिले को यानी तमाम रियासतों में एक जैसा ट्रीट करने पर जोर दिया था और एक ऐसे ही कॉमन डेफिनेशन को मंजूरी दी थी। इस दौरान मरकज़ी हुकूमत ने जो मुखालिफिन हैं अरावली रेंज की नई डेफिनेशन के उनके एतराज़ात को रद्द कर दिया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। बांग्लादेश में एक और स्टूडेंट लीडर को गोली मार दी गई। सूरत हाल और बिगड़ी। इंडिया मुखालिफ जज्बात में इजाफा। दिल्ली में सिफारती मौजूदगी घटाएंगे। बांग्लादेश के वजीर खारिजा ने किया ऐलान। शेख हसीना ने कहा यूनुस हुकूमत इंडिया मुखालिफ जज्बात को शह दे रही है। बांग्लादेश से छुपकर लौटने वाले सरोद नवाज शिराज खान ने कहा कोई इंडियन महफूज नहीं। नॉर्थ ईस्ट की रियासतों में चौकसी बढ़ा दी गई। मॉस्को में एक और फौजी जनरल कार बम धमाके में हलाक। रशियन ओहदेदारों ने यूक्रेन की फौज को जिम्मेदार ठहराया। हमास और हिजबुल्लाह हथियार नहीं छोड़ेंगे तो फौजी कार्रवाई करनी चाहिए। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने इसराइल में दिया मशवरा।
مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج اور یہودی آباد کاروں کے حملے، 10 فلسطینی زخمی، غازہ میں 4 جاں بحق۔ عاصم منیر کو سعودی عرب کا سب سے بڑا قومی ایوارڈ پیش، پاک سعودی تعلقات کی نزدیکیوں کا اظہار۔ بونڈائی حملہ آوروں نے کئی مہینوں تک منصوبہ بندی کی تھی، آسٹریلین عہدیداروں نے کیا خلاصہ۔ اراولی پہاڑی سلسلے پر سپریم کورٹ کے ڈیفینیشن سے تنازع، راجستھان میں کئی جگہ مظاہرے، احتجاجیوں اور پولیس میں جھڑپیں۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔